नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नॉलेज क्वेस्टच्या या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण एक छानशी कथा असलेली एक कविता पाहणार आहोत. कवितेचं नाव आहे द इंचकेप रॉक. कवी आहे रॉबर्ट साउथी. आपण कवितेच्या स्वरूपाविषयी आणि कवीविषयी आपण नंतर चर्चा करूयात. तत्पूर्वी मी एकदा कविता वाचून दाखवतो, त्यानंतर आपण डिटेलमध्ये आपण कविता शिकूयात. द इंचकेप रॉक. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrothock. The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. The buoy of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked on his deck, and he fixed his eye on the darker speck. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat, and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. Down sunk the bell with a gurgling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. Sir Ralph the rover sailed away. He scored the seas for many a day, and now grown rich with plunder stored, he steers his course for the Scotland shore. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. On the deck the rover takes his stand, so dark it is this, see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Cast here, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. Sir Ralph the rover tore his hair, he cursed himself in his despair. The waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, the sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. खूप सुंदर कविता आहे. छानशी कथा या कवितेमध्ये आहे. कवी विषयी आपण पहिल्यांदा चर्चा करूयात. कवीचं नाव आहे रॉबर्ट साउथी. 1774चा त्याचा जन्म आहे आणि 1843चा त्याचा मृत्यू आहे. आणि 1813 ते त्याच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे 1843 पर्यंत तो पोएट लॉरेट असा म्हणून त्याला खिताब होता. पोएट लॉरेट म्हणजे आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण राजकवी असं सुद्धा म्हणू शकतो. रोमॅन्टिक पोएट्समधला एक महत्त्वाचा कवी आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता जी आहे त्याला इंग्लिशमध्ये बॅलेड म्हणतात. बॅलेड म्हणजे एक दीर्घ कविता. ती एक कथा सांगते, काहीतरी अशा छानशा अद्भुत अशा एखाद्या कृत्याविषयीची कथा असते. त्याला एक मौखिक परंपरा आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये त्याची तुलना जर करायला गेलो तर त्याला आपण पोवाडा असं पण म्हणू शकतो. ही जी कविता आहे तर त्याच्या पाठीमागची आपण कथा समजून घेतली. या कवितेच्या पाठीमागची ज्याला पार्श्वभूमी आपण म्हणू तर ती आपण पहिल्यांदा समजून घेतली पाहिजे. त्याला एक लोककथा
संबंधित आहे. त्या लोककथेवरती रॉबर्ट साऊथीला ही कविता सुचलेली आहे. त्याला थोडा भौगोलिक संदर्भ पण आहे. इंचकेप रॉक जे नाव या कवितेला दिलेलं आहे, त्या इंचकेप रॉक हा स्कॉटलंडजवळ एक रीफ आहे, एक खडक म्हणू आपण. स्कॉटलंडच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून साधारणतः 18 किलोमीटरवरती हा त्याच्या उत्तरेच्या दिशेला हा खडक आहे. आणि तिथंच ॲबरब्रॉथॉक म्हणून एक शहर आहे, ज्याचा उल्लेख या कवितेमध्ये आहे. तर अजूनही ते शहर आहे. आत्ता त्या खडकावरती त्या ठिकाणी एक लाईट हाऊस आहे, त्याला आपण दीपस्तंभ म्हणतो. आणि ते जगातलं एक सगळ्यात म्हणजे जुनं असं वर्किंग लाईट हाऊस समजलं जातं. तर त्याच्या पूर्वीची ही कथा आहे, जी मौखिक परंपरेने लोककथेमध्ये ही सांगण्यात आलेली कथा आहे, की तिथं एक ॲबट म्हणजे त्या चर्चमधला एक संत. आणि त्यानं तो जो दगड इंचकेप रॉक होता, तो एवढा खूप प्रसिद्ध दगड होता की त्याच्यावरती अनेक जहाजं आपटायची आणि फुटून नुकसान व्हायचं, ते जहाजं फुटून जायची. त्याचं कारण असं होतं की तो जो खडक होता तो एरवी दिसायचा नाही. म्हणजे भरतीच्या वेळेस तर तो दिसायचाच नाही, पण ओहोटीच्या वेळेसुद्धा त्याची थोडीशी किनार दिसायची आणि रात्रीच्या वेळेस तर ते मुश्किल असायचं ओळखणं त्याला. आणि म्हणून त्या ॲबटनं काय केलं, त्या संताने काय केलं की एक बॉय म्हणजे एक असा तरंगता एक पृष्ठभाग की ज्याच्या बुडाशी म्हणजे समुद्राच्या तळाशी ते बांधलेलं असायचं. त्याला काहीतरी एक ओझं म्हणजे वजनदार अशी काही गोष्ट ठेवून ते तळाशी त्याला बांधलेलं असायचं आणि तो त्या पाण्यावरती तरंगता असतो. आणि त्याच्यावरती त्याने घंटा बांधलेली होती. आणि जशा लाटा येतील, मोठी लाट त्यातल्या त्यात आल्यानंतर ती घंटा वाजायची. आणि ती घंटा वाजल्यानंतर दूरवरपर्यंत त्या खलाशांना, जहाज घेऊन येणाऱ्या खलाशांना त्याची जाणीव व्हायची की अरे या ठिकाणी तो दगड आहे. आणि म्हणून ते आपल्या दिशा बदलायची आणि प्रत्येकजण त्या संताचे खूप आभार मानायचे, त्याला खूप खूप शुभेच्छा आशीर्वाद द्यायचे. आणि त्या ठिकाणी एक पायरेट म्हणजे ज्याला समुद्री चाचे म्हणतो आपण, तो राल्फ द रोवर नावाचा एक पायरेट त्या ठिकाणी होता. वाईट वृत्तीचा होता. वाईट मनोवृत्तीनं त्यानं काय केलं की ती जी घंटा होती की लोकांचे जहाज या ठिकाणी फुटावेत, कारण समुद्री चाच्यांचा उद्देश काय असतो, ते जहाजं लुटतात. आणि या ठिकाणी जर त्या एखाद्या मोठ्या जहाजाला जर अपघात झाला तर आपल्याला ते जहाज लुटता येईल अशा हेतूनं म्हणा, किंवा ज्या भावनेनं लोक त्या ॲबटला किंवा त्या संताला आशीर्वाद द्यायचे, शुभाशीर्वाद द्यायचे, तर तेही त्याला कुठेतरी खटकत असावं म्हणून वाईट हेतूने त्यानं ती जी घंटा आहे ती तोडून टाकली. आणि मग त्याचा परिणाम काय झाला याची एक सुंदर ही कथा या कवितेमध्ये आहे. याची जर थीम आपण पाहिली तर थीम काय की आपल्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो करावे तसे भरावे. तर असं एक सांगणारा, एक मोराल देणारी ही कविता आहे. आता आपण एक एक ओळींची ती कविता पाहूयात. नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी. हवेमध्येही काही बदल नाही आहे, हालचाल नाही आहे, आणि समुद्रामध्ये हालचाल नाही आहे, म्हणजे सगळीकडे स्तब्धता आहे. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. आणि जहाज एवढं स्थिर आहे की जेवढं ते स्थिर असू शकतं जास्तीत जास्त तेवढं ते स्थिर आहे. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. त्याची शिडं पण हालत नाही आहे. हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन. किल म्हणजे त्याला तो मूळ स्ट्रक्चर, जे ढांचा म्हणू आपण त्याला, किंवा कणा म्हणू आपण, जे समुद्राचे समांतर असं जे असतं ते सुद्धा एकदम स्थिर ते आहे. म्हणजे एकूणच जहाज त्या समुद्रावरती स्थिर आहे. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. काही आवाज न होता त्या इंचकेप रॉकवरून त्या लाटा वाहत आहेत. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. आणि त्याच्यामध्ये फारसा जोर नसल्यामुळं त्या so little they rose, so little they fell, की फार कमी उंचीवरती येत आहेत आणि फार कमी उंचीवरतीच त्या पडत आहेत. आणि म्हणून they did not move the Inchcape bell. आणि त्याचा परिणाम काय व्हायला लागले की ती घंटा आणखी वाजत नाही. म्हणजे समुद्र एकदम शांत आहे, एकदम स्थिर असा समुद्र आहे. द ॲबट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक हॅड प्लेस दॅट बेल ऑन द इंचकेप रॉक. त्या दगडाच्या बाजूला किंवा त्या दगडावरती ही घंटा कोण बांधलेली आहे, तर द ॲबट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक हॅड प्लेस दॅट बेल ऑन द इंचकेप रॉक. ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म इट floated and swung, and over the waves its warning rung. On the boy in the storm,
मी सुरुवातीला जसं सांगितलं की त्या कथेमध्ये सांगत असताना एका तरंगत्या फळकुटा असेल किंवा तरंगत्या एखादं त्यानं एक स्ट्रक्चर तयार करून घेतलेलं असेल की त्याच्या बुडाशी एक वजनदार अशी वस्तू, जशी जहाज नांगरून थांबतात ना, म्हणजे त्याला अँकर म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये, की तसं एखादी जड वस्तू त्याच्या तळाशी साखळीने बांधून ते तिथं ठेवलेलं त्यानं होतं. त्याचा परिणाम व्हायचा ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. आणि ज्यावेळेस वादळ यायचं त्या वादळामध्ये ते फ्लोटेड अँड स्वंग, ते हलायचं आणि मग त्या हल्ल्यानंतर व्हायचं काय, अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग रंग. आणि जशा लाटा येतील तशा ती घंटा वाजायची. When the rock was heaved by the surges swell, the mariners heard the warning bell. When the rock was heaved by the surges swell. आणि समुद्राच्या मोठ्या लाटांमध्ये सर्जेस म्हणजे लाटानंतर जो असा फुगीरपणा त्या लाटांचा, मोठ्या लाटांचा नंतर येतो, त्याला म्हणतात सर्जेस स्वेल. When the rock was heaved by the surges swell, the mariners heard the warning bell. आणि जेव्हा त्या लाटा त्या इंचकेप रॉकला झाकून ठेवायच्या किंवा त्याला आपल्या आत घ्यायच्या, ते जेव्हा ते बाहेरून दिसायचं नाही तेव्हा द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. आणि अशा मोठ्या लाटांमुळे ती घंटा वाजायची. आणि ज्या खलाशी असायची, मरीनर्स म्हणजे खलाशी, तर द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. आणि ती जी चेतावणीची घंटा त्यांना ऐकू यायची त्या खलाशांना. अँड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक. आणि मग त्यांना लक्षात यायचं की इथंच तो पेरिलस म्हणजे भयंकर, तो भयानक असा तो दगड याच ठिकाणी आहे. And then they knew the Perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. आणि मग त्या Aberbrothockचा जो संत ज्याने ती घंटा लावलेली होती त्याला ते मनापासून आशीर्वाद द्यायची की तुझ्यामुळे आम्ही आज वाचतोय. The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. आणि ज्या दिवशीची ही घटना, त्या दिवशीचं वर्णन या ठिकाणी रॉबर्ट साऊदी करतोय. The sun in heaven was shining gay. आकाशामध्ये सूर्य प्रकाशित होता. All things were joyful on that day. सगळ्या आनंदी गोष्टी होत्या त्या दिवशी. The seabirds screamed as they wheeled round and there was joyance in their sound. आणि पक्षी आकाशामध्ये फिरत होते, त्यांचा आवाज येत होता, त्यांचा किलबिलाट येत होता आणि त्या किलबिलाटातून सुद्धा त्यांचा आनंद प्रदर्शित ते करत होते. And there was joyance in their sound. The boy of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green. आणि ते जे तरंगतं बॉय त्या ठिकाणी ठेवलेलं होतं इंचकेप बेलचं, ती घंटा असलेलं, ते दुरून त्या म्हणजे आता या ठिकाणी हिरवा, ओशन ग्रीन असा शब्द वापरलेला आहे. जर आपण कधी समुद्राला भेट दिली असेल तर आपल्याला लक्षात येतं की समुद्र कधी हिरवा दिसतो, कधी निळा दिसतो. आणि अशा त्या पार्श्वभूमीवरती एक ठिपका असावा, स्पेक, अ डार्क स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, तो एक ठिपका दिसावा अशी ती घंटा आणि ते तरंगतं ते बॉय त्या ठिकाणी दिसत होतं. सर रॉल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक अँड ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्क स्पेक. आणि रॉल्फ द रोवर जो होता ना, तो चालत त्या आपल्या डेकवरती, जहाजाच्या डेकवरती आला. अँड ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्क स्पेक. आणि त्याची नजर त्या ठिपक्यावरती गेली आणि त्याच्यावरती आपली नजर ठेवून तो म्हणतोय, he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. आणि वसंत ऋतू असल्यामुळं त्या वसंत ऋतूचे ते उत्साह त्याच्या चेहऱ्यावरती होता, त्याच्या मनामध्ये तो होता. तो he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. आणि त्याच्यामुळे तो छान अशी शिळ घालत होता, शिट्टी वाजवत होता. इट मेड हिम सिंग, त्याला गुणगुणावं पण वाटत होतं, गावंसं पण वाटत होतं. म्हणजे तो त्याची वृत्ती अत्यंत आनंदी त्यावेळेस होती. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. His heart was mirthful to excess. Mirthful म्हणजे आनंदी. तो हसत होता, मनापासून हसत होता, पण but the rover's mirth was wickedness. पण त्याचं हास्य कसं होतं, एक क्रूर हास्य होतं किंवा कटू हास्य होतं, काहीतरी वाईट हेतूचं हास्य त्याचं होतं. His eye was on the Inchcape float, quoth he, my men put out the boat. His eye was on the Inchcape float. आणि ते तरंगता त्या इंचकेप जवळची ती बेल होती, ती घंटा जी होती त्याच्यावरती त्याची नजर होती. कोथ ही, कोथ म्हणजे आता ही जुन्या इंग्लिशमध्ये ही पद्धत आहे, कोट्सचा शॉर्ट फॉर्म कोथ असं घेतलेलं, म्हणजे तो म्हणणे से, ही सेड, कोथ ही माय मेन पुट आउट द बोट. माझ्या माणसानं बोट खाली घ्या. आपल्याला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो की मोठं जहाज असतं ना,
की त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या बोटी ठेवाव्या लागतात, कारण हे किनाऱ्यापर्यंत जात नाही, ते बंदरापर्यंत त्या धक्क्यापर्यंत जात असतं. आणि मग अशा म्हणजे इमर्जन्सी वेळेमध्ये त्यांना बोट खाली सोडाव्या लागतात. तुम्ही जर काही सिनेमे पाहिले असेल ज्याच्यामध्ये मोठे जहाजं दाखवले असेल, टायटॅनिकसारखा सिनेमा असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की बोट खाली सोडल्या जातात, छोट्या बोटी. तर तुम्हाला जवळ कुठेतरी जाऊन यायचं असेल तर ते मोठं जहाज नेलं जात नाही, तर त्याऐवजी ते छोट्या बोटी नेल्या जातात. म्हणून तो म्हणते, कोथी माय मेन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक अँड आय विल प्लेग द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. आणि मला तिथे घेऊन चला, रो म्हणजे वल्हवणे, आणि मला वल्हवत कुठं न्या, ते इंचकेप रॉकपर्यंत न्या. अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक अँड आय विल प्लेग द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. आता इथं प्लेग हा शब्द आलेला आहे. बरं, कुणाचे तरी काय म्हणू आपण त्याला, टर उडवणे असा अर्थानं हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे, की सातत्यानं त्याला ते टीज करणे त्याला. आय विल प्लेग द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. आणि मी हे कुणाला करणार आहे, तर ते ॲबेट ब्रथॉकला करणार आहे. ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. आबरब्रथॉकच्या ज्या संतांनी या ठिकाणी जी घंटा लावलेली ना, त्याला मी आता सतत चिडवणार आहे. द बोट वॉज लोवर्ड, द बोटमन रो अँड टू द इंचकेप रॉक दे गो. आणि त्याच्या आदेशानुसार त्याच्या माणसांनी ती बोट खाली घेतलेली आहे आणि ते बोटमन त्यात बसलेले आहेत. अँड टू द इंचकेप रॉक दे गो. आणि त्या इंचकेप रॉककडे ते निघालेले आहेत. सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. आणि त्या बोटमध्ये बसल्या बसल्या त्याने वाकून आपली तलवार असेल किंवा जी काय चाकू वगैरे असेल त्या तो बाहेर काढलेला आहे त्याने. अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. आणि वाकून त्यानं ते इंचकेप फ्लोटवरची जी घंटा होती ती तोडलेली आहे. आता पहा इथं काय म्हटलेलं आहे, सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. वाकून केलेलं म्हणजे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, किती आश्चर्याची गोष्ट आहे. वाईट कृत्य करण्यासाठी सुद्धा किती हे लोक प्रयत्न करत आहेत. ही बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. याचा दुसरा एक अर्थ असा होऊ शकतो की मोठ्या कामाच्या सत्कर्म ज्याला म्हणतो आपण, त्याला जरी तुम्हाला इजा पोहोचवायची असेल तरीसुद्धा तुम्हाला वाकावंच लागतं. आणि म्हणून या ठिकाणी शब्द आलेला, सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. डाऊन संग द बेल विथ गर्गलिंग साऊंड. आणि ती जी बेल आहे, ती घंटा आहे, ती गर्गलिंग साऊंड म्हणजे एखादी गोष्ट आत बुडत असताना जसा बुडत जाणाऱ्या वस्तूचा आवाज होता ना, तसा तो आवाज करत ती ती जी बेल, जी घंटा जी आहे ती खाली समुद्राच्या तळाशी निघालेली आहे. द बबल्स रोज अँड बस्ट अराउंड. आणि त्याच्यामुळं काही बुडबुडे वर आलेले आहेत आणि ते पुन्हा फुटलेले आहेत. कोच सर राल्फ, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. आणि या ठिकाणी तो सर राल्फ, तो चाचा म्हणतोय, समुद्री चाचा, तो काय म्हणतोय, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. की आता इथे घंटा नसल्यामुळे हे कुणाला चेतावणी देणार नाही. आणि त्याच्यामुळे जे कोणी या याच्यावरती येऊन धडकतील, या दगडावरती, या खडकावरती येऊन धडकतील, ते सगळेजण त्या ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉकला शिव्या शराप देतील, कर्स करतील त्याला, ते म्हणजे किंवा त्याला किमान आशीर्वाद तरी देणार. वोंट ब्लेस द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. पाहता इथं 2-3 गोष्टी आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. डाऊन संग द बेल विथ गर्गलिंग साऊंड, द बबल्स रोज अँड बस्ट अराउंड. इथं कवीनं मुद्दा म्हणून शब्द वापरला, ते बुडबुड्या आलेले आहेत, वरती आलेले आहेत आणि फुटलेले आहेत. बुडबुडा हा शब्द क्षणभंगुरत्व दाखवण्यासाठी वापरण्यात येतो. माणसाचं आयुष्य जसं क्षणभंगूर आहे. आता इथं कवीला सुचवायचं हे आहे की वाईट कृत्य तुमची लक्षात कधी राहत नाही. ते बुडबुडा जसा येतो आणि फुटतो, तशाच पद्धतीनं तुम्हाला या वाईट गोष्टींपासून, या वाईट कृत्यांपासून मिळणारा जो आनंद आहे तो अत्यंत क्षणभंगूर आहे, तो फुटून जाणार आहे. आणि पण जे सत्कृत्य आहे ते मात्र चिरकाल टिकणार आहे, चिरस्थायी असणार आहे. म्हणून इथं तो म्हणतोय की कोथ सर राल्फ, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द ॲबेट ऑफ आबरब्रथॉक. की त्याच्या मनामध्ये ती खंत होती की लोक त्या संताचं नाव घेत आहेत, त्याला आशीर्वाद देत आहेत, तर ते आता याच्यापुढे त्याला ते देणार नाहीत, आणि त्याच्यासाठी मी ही घंटा तोडलेली आहे. सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे. आणि तिथून तो सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, तिथून तो दूर गेलेला आहे. ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे. स्कोर्ड म्हणजे एखादी शोध घेणे, एखाद्या गोष्टीचा शोध घेणे. तो शोध कुठल्या गोष्टीचा आहे, त्याचा धंदाचा आहे काय, जहाजांना लुटणे. समुद्री चाच्यांचं काम तेच असतं. आणि त्या जहाजांच्या शोधात तो भरपूर दिवस, मेनी अ डे म्हणजे भरपूर दिवस फिरलेला आहे.
And now grown rich with plundered store, he steers his course for the Scotland shore. आपण पाहिलं ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे, भरपूर दिवस तो फिरलेला आहे शोधामध्ये, खजिन्याच्या शोधामध्ये, लुटमारीच्या शोधामध्ये तो फिरलेला आहे. अँड नाऊ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, आणि जे लूट, प्लंडर्ड म्हणजे ते लूट, की तो लुटलेला खजिना घेऊन तो आता श्रीमंत झालेला आहे. आणि आता ही स्टिअर्स इज कोर्ट फॉर द स्कॉटलंड शोर, आणि स्टिअर म्हणजे त्यानं आपली दिशा वळवलेली आहे. आता कुठे? आता तो आपल्या घरी परत निघालेला आहे, स्कॉटलंडच्या किनाऱ्याशी तो निघालेला आहे. ही स्टिअर्स इज कोर्ट फॉर स्कॉटलंड शोर, सो थिक अ हेज ओव्हरस्प्रेड द स्काय. पण तू हेज म्हणजे धुकं, अत्यंत दाट धुकं त्या पूर्ण आकाशामध्ये पसरलेलं आहे. सो थिक अ हेज ओव्हरस्प्रेड द स्काय, दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय. आणि त्यांना आकाशामध्ये सूर्यसुद्धा दिसत नाही. ऑन हाय म्हणजे आकाशामध्ये, की त्यांना आकाशामध्ये सूर्यदर्शन होत नाही आहे. द विंड हॅज ब्लोन अ गेल ऑल डे, आणि जो वारा आहे तो दिवसभर, गेल म्हणजे वादळ, स्टॉर्म ज्याला म्हणतो आपण, की दिवसभर वादळाची परिस्थिती आहे. द विंड हॅज ब्लोन अ गेल ऑल डे, ॲट इव्हनिंग इट हॅज डाईड अवे, आणि संध्याकाळी मात्र ते वादळ शांत झालेलं आहे. ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड, सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. आणि डेकवरती तो रोवर थांबलेला आहे, राल्फ द रोवर थांबलेला आहे त्या डेकवरती. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड, आणि एवढा अंधार आहे की त्यांना कुठेही जमीन दिसत नाही आहे. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. तो म्हणतोय इट विल बी लाइटर सून, की आता थोडासा प्रकाश होईल. का? कारण फॉर देर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून, की आता चंद्रोदय होणार आहे, आणि चंद्रोदय झाल्यामुळं आता आपल्याला प्रकाश मिळणार आहे. आता याच्या पुढे तो म्हणतोय कास्ट हिअर सेड वन द ब्रेकर्स रोड. त्याचा एक खलाशी म्हणतोय की कास्ट हिअर द ब्रेकर्स रोड, की ब्रेकर्स म्हणजे अशा काय म्हणू आपण त्याला, खूप मोठ्या असलेल्या अशा लाटा, की त्यांचा आवाज येत नाही आहे, मोठ्या लाटांचा आवाज येत नाही आहे. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, तर मला वाटतं की आपण कुठे आहोत? किनाऱ्याच्या जवळ आलेलो आहोत. नाउ वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल, बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. तो खलाशी म्हणतोय की नाउ वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल, आपण सध्या समुद्रात कुठे आहोत हे मी सांगू शकत नाही. बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. पण अरे, जर इंचकेप बेल जर असलं असतं तर मला नक्की कळालं असतं की आपण नेमकं कुठे आलेलो आहोत, कुठेपर्यंत आलेलो आहोत. मी सुरुवातीला जसं सांगितलं की स्कॉटलंडच्या किनाऱ्यापासून 18 किलोमीटरवरती साधारणतः तो खडक आहे. मग ते बेल वाजल्यानंतर ऐकू आल्यानंतर यांना लक्षात येते की आता आपण स्कॉटलंडच्या किनाऱ्यावरच्या जवळ आलेलो आहोत. म्हणून तो इच्छा व्यक्त करतो की बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. पण अरे, मी जर ते ऐकत आलं असतं तर किती छान झालं असतं. दे हिअर नो साऊंड, द स्वेल इज स्ट्रॉंग. त्यांना कुठलाच आवाज ऐकू येत नाही. द स्वेल इज स्ट्रॉंग, दे समुद्राची जी हालचाल आहे ती स्ट्रॉंग आहे खूप. दो द विंड हॅज फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉंग. वारा पडलेला आहे पण त्या समुद्राच्या हालचालीमुळे ते त्या पाणी त्यांना दूर म्हणजे घेऊन चाललेलं आहे. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. Till the vessel strikes with a shivering shock. आणि हे कधीपर्यंत झालेलं आहे? जोपर्यंत ते जाऊन जहाज एका मोठा असा धक्का त्या जहाजाला बसलेला आहे, आणि मग आपसुक त्यांच्या तोंडातून शब्द येत आहेत, ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक. पहा, अरे रे देवा, हे काय? इंचकेप रॉकवरती आपण धडकलेलो आहोत. म्हणजे त्यांचं जहाज कुठं धडकलेलं आहे? आता जाऊन त्या इंचकेप रॉकवरती आपटलेलं आहे. सर राल्फ द रोवर टॉर हिज हेअर, ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर. त्या राल्फ द रोवरनं टॉर हिज हेअर, त्यांना आपले केस उपटून घेतले. पहा, माणूस ज्यावेळेस एखाद्या गोष्टीविषयी अत्यंत त्याला चीड निर्माण होते आणि काहीच करू शकत नाही, तो हेल्पलेस असतो, त्यावेळेस तो आपण सिनेमामध्ये वगैरे पाहतो आपण की लोक रागाने केस स्वतःचे ओढून घेतात. तर तशी परिस्थिती, तशी वेळ कोणावरती आलेली आता? सर राल्फ द रोवरवरती आलेली आहे. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर, ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर. आणि त्या दुःखामध्ये तो स्वतःलाच शिवाय श्राप देतो, हे स्वतःलाच दोष देतोय. का?
कारण आपण पाहिलेलं आहे ती घंटा कोण तोडलेली आहे तर राल्फनंच तोडलेली आहे आणि नेमकं त्याच दगडावरती त्याचं जहाज आता आपटलेलं आहे, त्याचं जहाज फुटून गेलेलं आहे. सो राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर, ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर, द वेव्हज रश इन एव्हरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाइड. जहाज फुटलेलं आहे आणि चहूबाजूंनी ते द वेव्ज रश इन एव्हरी साईड, आणि त्या लाटांमुळे जे पाणी आहे ते चहूबाजूंनी त्याच्या जहाजामध्ये घुसायला लागलेलं आहे. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाइड, आणि त्या भरतीमध्ये ते जहाज खाली खाली बुडत चाललेलं आहे. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर वन ड्रेडफुल साऊंड द रोवर हिअर. पण या अशा मृत्यूच्या भीतीमध्ये सुद्धा त्याला एक आवाज ऐकू येतो. द ड्रेडफुल साऊंड आहे, तो आवाज अत्यंत भयंकर, टेरिबल असा भयंकर असा आवाज आहे. आणि तो आवाज कुणाला ऐकू येतो? द रोवर हिअर. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल, द डेव्हिल बिलो वॉज सिंगिंग हिज नेल. जणू काही त्या इंचकेप बेलचाच आवाज येतोय, पण आता मात्र कोण वाजवतोय ही बेल? द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. खालचा सैतान तो बसलेला ना, तो ती आता इथं पहा वरच्या ओळीमध्ये बेल शब्द वापरलेला आहे. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल. तो आवाज कसा आहे? जणू त्या इंचकेप बेलसारखा, त्या घंटेसारखाच आवाज आहे. पण द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, इथं मात्र KNELL हा शब्द आलेला आहे. नेल म्हणजे ही जी घंटा आहे, ख्रिश्चॅनिटीमध्ये ज्यावेळेस फ्युनरल सेरेमनी असते किंवा अंत्यविधी असते त्यावेळेस एक ती घंटा वाजवली जाते आणि ते त्या मृत्यूचं किंवा त्या अंत्यविधीचं द्योतक समजलं जातं. आणि पहा त्यांना केलेल्या दुष्कृत्यामुळे त्याचा जो मृत्यू येतोय आणि त्या मृत्यूची घंटा कोण वाजवतोय? तर खाली बसलेला तो सैतान वाजवतोय. म्हणजे त्याच्याच कर्माची फळं त्याला मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी कविता संपते. एक कथा या कवितेमधून सांगण्यात आलेली आहे. खूप छान सोपी कविता ही आहे आणि तितका छान सुंदर संदेश पण ही कविता देते की करावे तसे भरावे. तुम्ही जे पेराल तेच उगवतं. राल्फ द रॉवरनं वाईट हेतूने ती घंटा तोडून टाकली आणि त्याचाच परिणाम काय झाला? तर त्याच दगडावरती त्याच बेल नसल्यामुळं, ती जी घंटा नसल्यामुळं त्याचं जहाज नेमकं त्या ठिकाणी फुटलेलं आहे. आता पहा या कवितेमधले पोएटिक डिव्हायसेस जर आपण पाहिले तर अनेक दीर्घ कविता असल्यामुळे अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे पोएटिक डिव्हायसेस कवीनं वापरलेले आहे. इन्व्हर्जन आहे, ॲलिट्रेशन आहे, रिपिटेशन आहे, आणि नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी, या ठिकाणी रिपिटेशन वापरलेलं आहे. सर राल्फ द रोवर, आर म्हणजे र हे साऊंड रिपीट झालेलं आहे, तिथं ॲलिट्रेशन वापरलेलं आहे. ओनोमॅटोपोइया पण या ठिकाणी वापरलेला आहे. आपण त्या ठिकाणी एक शब्द पाहिला तो डाऊन सँग द बेल विथ गर्गलिंग साऊंड. ओनोमॅटोपोइया आपण म्हणतो ज्यावेळेस आवाज म्हणजे ध्वनी ज्या शब्दाने सांगितला जातो त्या ठिकाणी आपण तो पोएटिक डिव्हायसेस वापरला असं म्हणतो आपण. पण असे अनेक पोएटिक डिव्हायसेस, मेटाफर वापरलेले आहे, सिमिली वापरलेली आहे. अशा वेगवेगळ्या पोएटिक डिव्हायसेसने ही कविता समृद्ध अशी कविता आहे. आणि थीमची मी सुरुवातीला जसं म्हटलं की आपण एखादी चांगलं कृत्य केलं तर त्याचं फळ आपल्याला चांगलं मिळतं. म्हणजे एका ठिकाणी पोएटिक जस्टिस पण आपण त्याला म्हणू की किंवा इंग्लिश लिटरेचर त्याला आपण कार्मिक प्रिन्सिपल म्हणतो. त्याचं एक सुंदरसं छानसं उदाहरण या कवितेमध्ये रॉबर्ट साऊथीनं दिलेलं आहे. मित्रांनो, आपण या आपल्या चॅनलमध्ये एक काही व्हिडिओ मी असे करणार आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या पोएटिक डिव्हायसेस आपण इन डिटेल आपण स्टडी करणार आहोत. तर आत्ता फक्त मी कुठले पोएटिक डिव्हायसेस या कवितेमध्ये वापरलेले आहेत त्याचा उल्लेख या ठिकाणी करतोय. आपण डिटेलमध्ये आपण एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहूयात. पाहत राहा, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, जेणेकरून सगळ्यांना घर बसल्या या सगळ्या इंग्लिश या आपल्या 12वीच्या इंग्लिश सिलेबसचा अभ्यास करता येईल. थँक्स फॉर वॉचिंग.